हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीडियो रे आमे जानिबा ब्लाउज स्टिचिंग। देखंतु फ्रेंड्स याकू आमे कटिंग करिथिले पूर्व वीडियो रे माने 30 साइज रो फटक्स ब्लाउज। तो आज ताकू आमे सिलाई करिबा। देखंतु फ्रेंड्स एटी बैक साइड रो गला को आमे कटिंग कर नथिले, तो एबे याकू ताकू आको कटिंग कर नै जिबा। देखंतु कटिंग कला परे एबे आमे प्रथमे बैक साइड को रेडी करिबा। देखंतु फ्रेंड्स एठी मेन कपड़ा रो सीधा साइड को तळ साइड को रखिबा, ता ऊपर रखिबा अस्त्र कपड़ा। तापरे एठी ताकू आमे माने मेन कपड़ा और अस्त्र कपड़ा को खाली सिलाई करके जॉइंट कर नै जिबा। आ एठी आमे अंटा रे माने सिलाई करके पलटी करिबानी, काहे ना एटा कपड़ा बहुत ही पतला अछि। तो अंटा साइड रे आमे एक्स्ट्रा पट्टी लगेबा। देखंतु एंती सीधा सिलाई पकेकी पूरा एठी ब्लाउज को कंप्लीट कर नै जिबा। तो फ्रेंड्स यार कटिंग वीडियो जदि आपण माने देखि नाहंती चैनल रे अपलोड अछि, ताकू चेक कर नेबे कि ए वीडियो रो एंड माने ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन मध्ये चेक कर नै जिबे, तार लिंक थिबो। देखंतु एमती करिकी आगो गला को सिलाई नबा। तापरे पूरा ब्लाउज को खाली एठी अटैच करिकी तार एक्स्ट्रा कपड़ा सब कटिंग कर नै जिबा। देखंतु एटा हला हमर 30 साइज रो सिंपल ब्लाउज कटिंग। देखंतु फ्रेंड्स एबे आमे बैक साइड रे टक्स लगे नै जिबा। प्रथमे देखंतु हाफ इंच रो सिलाई नै आसीबा, ऊपर को 4.5 इंच करिकी एमिति ही दी पट साइड जाको लगे नै जिबा आमे टक्स। देखंतु बहुत ही कम समय रे हमर एठी तार स्टिचिंग कंप्लीट हो जाए सिंपल ब्लाउज रो। खाली टक्स लगे देले तार काम शेष हो जिवो। देखंतु एबे याकू ए पट्टी को मध्य सिलाई कर नै जिबा। अंटा साइड रे एमिति करिकी आपण माने मध्य पट्टी लगेबे। जते बेले हमर ब्लाउज कपड़ा बहुत पतला थिबो ताकू पट्टी निहाती लगेबे, नहले हमर माने एमती पलटी करिकी खाली टक्स लगे देले से ब्लाउज माने ढीला ढीला टाइप रो रहिबो, आ ऊपर को टेकी हबो हमर अंटा साइड। एमती पतला कपड़ा को एमती एक्स्ट्रा पट्टी देकी ताकू मोटा कर नेबे। एबे आमे माने फ्रंट साइड को सिलाई करिबा। प्रथमे आमे खाली अटैच कर नै जिबा एठी मेन कपड़ा सहित। देखंतु एठी मेन कपड़ा अस्त्र कपड़ा को सिलाई करिकी जॉइंट कर नै जाईची। एबे आमे तो खाली मार्किंग कर नै जाईची, से मार्किंग परे खाली टक्स लगे नै जिबा। देखंतु फ्रेंड्स एमती आपण सिंपल ब्लाउज मात्र 15 को 20 मिनिट भितरे रेडी करि परिबे। एमती जते बेले स्मॉल साइज हमर 28, 30, 32, 34 पर्यंत आपण एही माने ब्लाउज तैयारी करि परिबे फटक्स रो। आ बहुत ही बढ़िया फिटिंग आसे, आ एठी तार पोक मध्य बढ़िया आसे। देखंतु एबे आमे एठी लगे नै जिबा हुक पट्टी। देखंतु एमती स्मॉल साइज आ बॉडी स्लिम थिबो, आ तांकर चेस्ट साइज मध्य बहुत कम थाए। आ सेई जगह रे आमे जदि कटोरी ब्लाउज बनै देबा ना, हमर कटोरी माने बसिबनी, ढीला ढीला टाइप रो रहिबो तांकर चेस्ट साइज रे। एमिति आपण जदि सिंपल ब्लाउज फटक्स रो तैयारी कर नै जिबे पूरा फिटिंग रो बनिबो। एडी सिंपल फटक्स भी करि परिबे, आ बेल्ट वाला मध्य तैयारी करि परिबे। देखंतु एबे आमे एठी आई पट्टी मध्य लगे नै जिबा। देखन एमती सीधा सिलाई पके नै जिबा। तापरे ए पट्टी को पुणी फोल्ड करिकी एठी सिलाई कर नै जिबा। हमर आई पट्टी सब बळे बाहर साइड को एक्स्ट्रा हेकी रहे। गोटे सिलाई पकेबा, ती सुत छाड़ी की पुणी आ गोटे सिलाई पके देबा।
ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି କରିକି ସିଲେଇ କରିନେବା। ତ ଏହି ଫଟକ୍ସର ମୁଁ 36 ସାଇଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଫଟକ୍ସ ବ୍ଲାଉଜ୍ ତିଆରି କରିଛି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି। ଆଉ ତାର ଫିଟିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଛି, ଆପଣ ଚେକ୍ କରି ନେଇପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋଲ୍ଡର ଜଏଣ୍ଟ କରି ନେଇଯିବା। ଏବେ ସୋଲ୍ଡର ଜଏଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଉପର ସାଇଡ଼ର ଆର୍ମ ହୋଲ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ରଖିକି ତଳ ସାଇଡ଼ର ଆମେ ମାର୍କିଂ କରିଦେବା ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ା ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ରହିଲା ତାକୁ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଇକି ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ା କଟିଂ କରିକି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ମୋଟା କରିକି ସିଲେଇ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ଏପଟ ସାଇଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଚେକ୍ କରି ନେଇଯିବା ଆମର ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ସାଇଡ଼କୁ। ଏଇଟା ହାତ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଥରେ ଚେକ୍ କରିନେବା। ନହେଲେ ଏଇଠି କପଡ଼ା ଯଦି ଆଗ ପଛ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫିଟିଂ କରିବା ନା ଆମର ସିଲେଇଟା ମାନେ ମିଶିକି ରହିବନି, ଆଗ ପଛ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ହାତକୁ ସିଲେଇ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବେ ବ୍ଲାଉଜ୍। ଆଉ ଏଇଠି ତାର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ବନିଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ବନିଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ଲାଉଜର କଟିଂ ଷ୍ଟିଚିଂ ଅଛି। ସବୁ ସାଇଜର ବ୍ଲାଉଜର ମାନେ କଟିଂ ଷ୍ଟିଚିଂ ଅଛି। ଆମର ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ୍, ଫଟକ୍ସ, ଡବଲ କଟୋରୀ, ସିଙ୍ଗଲ କଟୋରୀ, ବେଲ୍ଟ ବାଲା ଫଟକ୍ସ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ଲାଉଜ୍ କଟିଂ ଷ୍ଟିଚିଂ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନେ ବ୍ଲାଉଜ୍ କଟିଂ ଷ୍ଟିଚିଂ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ, ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ତାର କଟିଂ ଷ୍ଟିଚିଂ। ଆଉ ଅତି ସହଜରେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଇଜିଲି ନିଜ ପାଇଁ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଶିଖିପାରିବେ ସବୁ କଥା। ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିକି କିଛି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ଆମର ହାତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ହାତର ମୁହଁରେ ମୁଁ ପାଇପିଂ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ହାତକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ର ସେପ୍ ଦେବା। ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ହାତକୁ ଏମିତି ଜଏଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ର ମାନେ ସେପ୍ ଦିଏ। ଆଗରୁ କେବେ ବି ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ପାଇଁ କଟିଂ କରେନି। ଆଗରୁ କଟିଂ କରିଦେଲେ ହେବ କ'ଣ ନା ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆମର ସିଲେଇ ଏପଟ ସେପଟ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ହାତକୁ ଜଏଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଏମିତି ଯେଉଁ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆସୁଥିବ ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ, ସେଇ ସାଇଡ଼କୁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର ସେପ୍ ଦେବା। ତାପରେ ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ହାତ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ଏଇଠି ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ହାତରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡବଲ ଷ୍ଟିଚ୍ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହାତ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରି ନେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବା। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ପୁରା ଗଳାରେ ଆଉ ପାଇପିଂ ଲଗାଇ ନେଉଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କ୍ରସ୍ ପଟି ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଆଉ ତାକୁ ହେମିଂ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ପାଇପିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ପୁରା ଗଳାରେ ଆମେ ଲଗାଇ ନେଇଯିବା ପାଇପିଂ।
ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିବି, ଏହାର କଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖି ନେଇଯିବେ। ବହୁତ ହି ସିମ୍ପୁଲରେ ଆଉ ସେୟାର କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହାର କଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଥରେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ଗଳାରେ ରାଉଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କୋଟ୍ ଲଗେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ହିଁ ତାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି ବାହାର ସାଇଡ଼କୁ କପଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଗ କଟିଂ କରିକି ଏଇଠି ସେପ୍ ଦେବା। ତାପରେ ପାଇପିଂକୁ ଆମେ ମଡ଼ିକି ସିଲେଇବା। ରାଉଣ୍ଡ ଜାଗାରେ କଟ୍ ନିହାତି ଲଗେଇବା। ଏଇଟା ଆମର ମେନ୍ କପଡ଼ା ଉପରେ କଟ୍ ଲଗେଇବା, ପାଇପିଂକୁ କଟ୍ ଲଗେଇବାନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାକୁ ଭିତରକୁ ମଡ଼ିକି ଆଉ ଏଇଠି ପାଇପିଂକୁ ଲଗେଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ତାକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ତ ବହୁତ ହି କମ୍ ସମୟରେ ଆମର ସିମ୍ପଲ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଷ୍ଟିଚିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପୁରା ଫିନିସିଂରେ ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ବ୍ଲାଉଜ୍। ଆଉ ତାର ଫିଟିଂ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆମର ପାଇପିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫିନିସିଂରେ ଲାଗିଛି ପାଇପିଂ। ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରି ନେଇଛି। ଏବେ ବାକି ରହିଲା ଖାଲି ଆମର ଫିଟିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମେ ମାପ କରି ନେଇଯିବା। ଅଣ୍ଟା 6 ଇଞ୍ଚ ଥିଲା, ଛାତି ଥିଲା ଆମର 7.5 ଇଞ୍ଚ। ଏଠି ସବୁ ମାର୍କିଂ କରି ନେଇଯାଇକି ସିଲେଇ ଆମର ପକେଇ ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ତାର ଫିଟିଂ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ପରଫେକ୍ଟ। ଆଉ ତାର ସିଲେଇ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ପୁରା ସିଧା ଆସିବ। ଆମର କୌଣସି ସାଇଡ଼ରେ ବି ମାନେ ତେଢ଼ା ମେଢ଼ା ସିଲେଇ ଆସିବନି। ଆଉ ହାତ ଜଏଣ୍ଟକୁ ହାତ ଜଏଣ୍ଟ, ଆଉ ତାର ସିଲେଇ ପୁରା ସିଧା କରିକି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ସିଧା ଲାଇନ୍ ଆସିବ। ଏଇଠି ଫିଟିଂ ଲଗାଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ଫିଟିଂ ଲଗାଇ ନେଇ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ମାନେ ଫିଟିଂ ପୁରା ସିଧା ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏମିତି ହିଁ ଆମେ 2 ସୁତ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକେଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଏଇ ସାଇଡ଼ରୁ ଆମର ବହୁତ ହି ସୂତା ବାହାରୁଛି ଏଇ କପଡ଼ାରେ। ତ ୟାକୁ ଆମେ ଭିତର ସାଇଡ଼କୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଇକି ଏଇଠି ସିଲେଇ କରିଦେବା। ବ୍ଲାଉଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୁରା ଏଇଠି ଫିନିସିଂରେ ସିଲେଇ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର କେତେ ଫିନିସିଂରେ ସିଲେଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏମିତି ହିଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମାର୍କ କରିଦେଇକି ଏଇଠି ସିଧା ଲାଇନ୍ ଟାଣି ନେଇଯିବା ଆଗ, ତାପରେ ସିଧା ସିଲେଇ ପକେଇବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସିଲେଇ ଆମର ଏପଟ ସେପଟ ବିଲକୁଲ ବି ହେଇନି, ଆଉ ପୁରା ସିଧା ସିଲେଇ ପଡ଼ିଛି। ତ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାଉଜର କଟିଂ ଷ୍ଟିଚିଂ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି। ଆଉ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭିତର ସାଇଡ଼କୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଇକି ଆଉ ସିଲେଇ କରିବା। ଏଇଠି ଆମର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଷ୍ଟିଚିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ବ୍ଲାଉଜକୁ ମାନେ ଆଇରନ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ପୁରା ଫିନିସିଂ କରି ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାର ପପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି। ତାର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ର ଫିନିସିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ବ୍ଲାଉଜ୍ ଆମର ରେଡ଼ି ଯେତିକି ରହିବାର ଥିଲା ସେତିକି ଅଛି, 13 ଇଞ୍ଚର। ଆଉ ହାତର ଲମ୍ବ ମଧ୍ୟ 6 ଇଞ୍ଚର ରେଡ଼ି ଅଛି।
ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ତାର ସିଧା ସିଲେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାତର ଜଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସମାନ ଅଛି।